for the program. So we start with Mangalacharana. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Ruttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistuki Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swavadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जाय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जाय, गुरु परंपरा की जाय, गौर प्रेमानंदी. Hare Krishna. So reading from Srimad Bhagavatam, 7th canto, 15th chapter and 12th shloka. Please repeat. Vidharmaha, religion. Paradharmaha, religious principles practiced by others. Cha and Abhashaha, pretentious religious principles. Upama, principles that appear religious but are not. Chala, a cheating religion. Adharma, Sakhaha, which are different branches of irreligion. Pancha, 5. Imaha, these. Dharma, Jnaha, one who is aware of religious principles. Adharma, what? Accepting them as religious. Tyajed, should give up. Translation and purport given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. There are 5 branches of religion appropriately known as religion, that is Vidharma, religious principles for which one is unfit, Paradharma, pretentious religion, Abhasa, analogy religion, Upadharma, and cheating religion, Chaladharma. One who is aware of real religious life must abandon these 5 as irreligious. Purports: any religious principles opposite to the principle of surrendering to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, are to be considered religious principles of irregularity or cheating. And one who is actually interested in religious must give them up. One should simply follow the instructions of Krishna and surrender unto him. To do this, of course, one needs very good intelligence, which may be awakened after many births. Through good association with devotees and the practice of Krishna consciousness, everything but the principle of religion recommended by Krishna, Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraja, should be given up as irreligion.
Om Tat Sat, Om Jnanati Vedanta Sugyana Jan Shalaka Chakshuram Tamiyan Tasma Shukri Vidharmaha Paradharmanscha Abhasha Upachalaha Adharma Shakaha Panchama Dharmajno Adharmavatyachi. There are 5 branches of irreligion appropriately known as irreligion, that is Vidharma, religious principles for which one is unfit, Paradharma, pretentious religion, Abhasha, analogical religion, Upadharma, and cheating religion, Chaladharma. One who is aware of real religion life must abandon these 5 as irreligious. Hare Krishna. So in the slokam select பண்றதுக்கு reason இது தமிழ்நாட்டுக்கும் பொருத்தும் இந்தியாவுக்கும் பொருத்தும் உலகத்துக்கும் இல்லை மற்ற உலகங்களுக்கும் இது சூட் ஆகும். என்ன எப்படி இப்படின்னா, எவரிபடி ஹேஸ் தேர் ஓன் தர்மா, அவங்களுடைய சொந்த தர்மத்தை ரொம்ப முக்கியம் கொடுப்பாங்க. அந்த சொந்த தர்மத்தை நாங்கள் இதுதான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதுல நிறைய இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு வீட்டில் ஒரு குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து ஒரு நபர் இறந்து போகிற வரைக்கும் ஒவ்வொரு குலத்தில் ஒரு ஒரு விதமான சடங்கு பண்ணுவாங்க, ஒரு ஒரு ஜாதியில் ஒரு ஒரு மாதிரி சடங்கு பண்ணுவாங்க, ஒரு ஒரு தர்மத்தில் ஒரு ஒரு விதமாக சடங்கு பண்ணுறாங்க. அதில் ரொம்ப வேடிக்கையான விஷயம் எங்கே அப்படின்னா, மேரேஜ் டைம். மேரேஜ் டைமில் வந்து இல்லை இந்த இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ண மாட்டோம், இல்லை எங்களை இதுதான் வேணும். எஸ்பெஷலி தாலி வரும்போது எங்களது ரவுண்ட் இருக்கணும், எங்களது ஸ்ட்ரைட் இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டி. பட் அல்டிமேட்லி மங்களசூத்திர தாரணா மந்த்ரா என்ன சொல்லுது, இல்லை அந்த மேரேஜுடைய நோக்கம் என்ன? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சைடு வச்சுட்டு அங்கே இல்லை இந்த இதுதான் பண்ணணும். இனி கடைசியா மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில என்ன அப்படின்னா, இந்த அபல்யூஷன்ஸ், திதி காரியம் பண்ணுவோம். அந்த திதி காரியம் பண்ணும் பொழுது ஸோ அன்னைக்கு படையல் எல்லாம் போடுவாங்கல்ல, என்னென்ன வைக்கணும் படையல்ல? என்னென்ன வைக்கணும்? அது இறந்து போன நபருக்கு படையல் போடுவாங்க. எஸ், என்னென்ன பிடிக்குமோ, அவர் என்னென்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரோ அதை அத்தனையுமே அங்கே வச்சிடுவாங்க. ஸோ அதில் சம் பீப்புள் வில் ஹாவ் ஆல்கஹால், அதுவும் அதே பிராண்டு தான் வேணும் வைப்பாங்க. தென் ஸ்மோக், அதே பிராண்ட், ஃபில்டரா நான் ஃபில்டரா, ஸோ அதுதான் வைக்கணும். ஸோ அவர் வந்து பஜ்ஜி தான் சாப்பிடுவார், போண்டா சாப்பிட மாட்டார். ஸோ பஜ்ஜி தான் வைக்கணும், போண்டா வைக்கக்கூடாது. லைக் தட் so much they do. ஆக்சுவலி அங்கே பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, பகவானுக்கு நைவேத்தியம் வச்சு அந்த நைவேத்தியத்தை வைஷ்ணவர்களுக்கு, தூய பக்தர்களுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அந்த ஆத்மாவுக்கு இது கொடுக்கணும். ஸோ நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும், சாஸ்திரங்களை படித்து அந்த புண்ணியத்தை எல்லாம் ஆத்மாவுக்கு கொடுக்கணும், அது போய் சேரணும். இதுதான் நம்மளுடைய பிரேயர். ஆனால் துரதிருஷ்டமா நாம இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மறந்துட்டு எங்க நிற்கிறோம் அப்படின்னா, நான் முதலியார், நான் செட்டியார், நான் ரெட்டியார். ஸோ அந்த தர்மத்தை நாம் வச்சுக்கிறோம். அதனால தான் இந்த ஸ்லோகம் இன்னைக்கு எடுத்தது என்ன அப்படின்னா, ஸோ கிருஷ்ணா இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் அபவுட் 5 ரிலீஜியஸ் திங்ஸ். இர்ரிலீஜியஸ், இது ரிலிஜன் இல்லை, இர்ரிலிஜன். ஸோ அவங்கவுங்களா சிலதெல்லாம் இதுதான் தர்மா அப்படின்னு வச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ பகவத்கீதையில் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அர்ஜுனா அவரு நான் போர் செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கு ஒரு காரணம், ஸோ இர்ரிலிஜன் அதிகமாயிடும், குல தர்மா விட்டு போயிடும் அப்படின்னு அவர் வேதனைப்படுவார். ஸோ லுப்த பிண்டோதக கிரியாக அப்படின்னு சொல்றார். இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவுக்கும் பிண்ட பிரதானம் பண்ணணும்.
அந்த பிண்ட பிரதானம் பண்றதுக்கு யாருக்குமே இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் யாருக்குமே ஆபீஸ்ல லீவ் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. ஸோ எனக்கு பிஸ்னஸ்ல வெளியே வர முடியாது. ஆனா அது எவ்வளோ முக்கியமானது அப்படின்றது நமக்கு தெரியாம போச்சு. ஏன்னா நாம நம்முடைய லைஃப் ஸ்டைலே மொத்தமா மாறிடுச்சு. தர்மத்திலிருந்து நம்ம வெளியே வந்துட்டோம். ரிலிஜனா நினைச்சிட்டு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அதனால எல்லாருமே சாப்பிட்டீங்களா? எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா? போய் சொல்றீங்க. இல்ல, அதுக்கு முன்னாடியே நீங்க சாப்பிட்டீங்க. அவரு அந்த சாப்பாடு வந்து களத்துல போட்டு வச்சிருக்காரு. எஸ், நம்மளே யாராவது சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலா சொல்றது நோ 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 ஆஃப்டர் 9 o'clock ஒன்லி, பிகாஸ் எல்லா சேவையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஆஃப்டர் 9 தான் நாங்க சாப்பிடுவோம். எஸ், அது நாம சாப்பிடுறது இல்லை, அது நாம சாப்பிட வைக்கிறது. யாருக்கு? நம்ம உடம்புக்கு நாம சாப்பிட வைக்கிறது. நாம சாப்பிடுறது என்ன? சம்சாரதாவா நலலிடலூகா. அதுல இருந்து நாம ஆரம்பிச்சிடும். காலையில எந்திரிச்ச உடனே மங்களாச்சரண பிரார்த்தி பண்ணி பெட்ல இருந்து எந்திரிச்சு போய் கங்கேச்சா யமுனேச்சா ஏவ கோதாவரி சரஸ்வதி, so bathing we are smarana, then coming கேசவாய நமஹ நாராயண நமஹ மாதவாய, so building 13 temples on the body, coming the ruts. so இந்த மாதிரி நம்ம லைஃப் வந்து நினைச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது இந்த எல்லா ரிலிஜனோட சிறந்த தர்மம். ஸ்ரீமத் பாகவத்துல முதல் காண்டல சொன்ன மாதிரி the highest dharma is surrendering to lotus feet the Lord, connecting everything to Krishna. so அதனால ஒருத்தர் இறந்து போகும்போது அவங்களுக்கு பிண்டதுக்கு கிரியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா அந்த நபருக்காக நாம செலுத்தக்கூடிய கடைசி ஹெல்ப் அது. ஸோ அந்த ஹெல்ப்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது மோஸ்ட்லி இஸ்கானுக்கு வந்தா புரியும், இல்லை மற்றவங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அதோடைய முதல் அத்தியாயம் அர்ஜுன விஷாத யோகா. அந்த அர்ஜுன விஷாத யோகாவுடைய அந்த கீதா மகாத்மியா, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருடைய கீதா மகாத்மியா என்ன? ஒரு பஜார், அந்த பஜார்ல வந்து ஒரு பெரிய கும்பல் நின்றுட்டு இருக்கு. ஐயோ ஐயோ அச்சுஜோ அச்சுஜோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அங்கே ஒரு வேசி அம்மா அந்த பக்கமாக போயிட்டு இருந்தது. நமக்கு எப்பவுமே நேச்சர் என்ன, ஒரு கும்பலாக இருந்தால் பார்க்கணும்னு தோணும் இல்லை? ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அம்மா கூட அப்படின்னு போய் பார்த்தது. ஸோ பார்த்த உடனே என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே ஒரு எருது வந்து விழுந்து கிடக்குது இருக்கு ரோடு மேலே. சில பேர் வந்து அது தண்ணி ஊற்றிட்டு இருக்கிறாங்க பாடி மேலே, குடிக்க வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க. அது வாயில எல்லாம் நுரை தள்ளுன்னு இருக்கு, அது ரொம்ப வீக்காக இருக்கு. ஸோ நாக்கு வெளியே தள்ளிட்டு அது அப்படியா ரொம்ப வேதனையா இருக்கு அது பார்க்கறதுக்கு. ஸோ இது எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. சில பேர் சொல்றாங்க, தண்ணி கொண்டு வாங்கப்பா, கொடுங்கப்பா, கொஞ்சம் தூக்குங்கப்பா, ஏதாவது சாப்பிட்டு கொடுங்கப்பா. இந்த மாதிரி ஆளுக்கால ஒரு ஐடியா சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு கடவுளுடைய பக்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர், அவர் என்ன பண்ணாரு, பகவானே நான் ஏதாவது புண்ணியம் பண்ணிருந்தா அந்த புண்ணியத்தை வந்து இந்த எருதுக்கு கொடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த நபர் போறார். இது வந்து அந்த வேசி அம்மா கேட்குது. கேட்டுட்டு வாவ், இது ரொம்ப சிம்பிள் ஆச்சு. ஏன்னா பாக்கெட்ல இருந்து எதுவுமே பைசா கொடுக்க தேவையில்லை, ஓடி போய் தண்ணி கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அங்கிருந்து பில் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, எதுவுமே இல்லை, வெரி சிம்பிள். என்ன, பகவானே நான் ஏதாவது புண்ணியம் பண்ணிருந்தா அந்த புண்ணியத்தை இந்த எருதுக்கு கொடுத்துடுங்கோ, இந்த ஆத்மாவை கொடுங்கோ அப்படின்னு ஒரு நபர் அங்கே சொல்லிட்டு போனார். இந்த வேசி அம்மா பார்த்துட்டு வா, ஐ கேன் ஆல்சோ டூ திஸ் அப்படின்னு நினைச்சது. ஆனா இமிடியட்லி அந்த அம்மாவுக்கு வருத்தம் என்னன்னா, என்னுடைய வாழ்க்கையில எனக்கு நினைவு இல்லாத நேரத்திலேயே என்னை வந்து இந்த ப்ராஸ்டிடியூட் லைஃப்க்கு என்னை தள்ளிட்டாங்கோ. அதுல இருந்து நான் இந்த ப்ராஸ்டிடியூட் லைஃப் தான் வந்துட்டு இருக்கிறேன். நான் என்ன புண்ணியம் பண்ணிருக்கிறேன் இந்த எருதுக்கு புண்ணியம் கொடுக்கறதுக்கு? என்கிட்ட ஒண்ணுமே ஸ்டாக் இல்லையே. இப்ப யாருக்காவது நம்ம வந்து ஒரு 1 crore 2 crore கொடுக்கணும் அப்படின்னா, இல்ல 1 lakh 2 lakh கொடுக்கணும்னா 1000 2000 கொடுக்கணும் அப்படின்னா இருக்கணும் தானே இப்படின்றதுக்கு. ஸோ அங்க நம்ம அக்கௌண்ட்ல இல்லைன்னா என்ன எப்படி கொடுக்க போறோம்? ஸோ ஷி வாஸ் திங்கிங். ஆனா அதே நேரத்தில் சரி இருந்தா போகட்டும்,
சொன்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுச்சு. பகவானே, என்னுடைய லைஃப் எல்லாம் ரொம்ப பாவப்பட்ட லைஃபா நான் லீட் பண்ணிட்டேன். இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நான் ஏதாவது புண்ணியம் பண்ணியிருந்தா அந்த புண்ணியம் வந்து இந்த எருதுக்கு கொடுத்துடுங்கோ அப்படின்னு அந்த அம்மா ஒரு கும்பிடு போட்டுட்டு அந்த அம்மா போயிடுச்சு. ஸோ அது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு சரியான கஞ்சன், அந்த கஞ்சன் கிட்ட வந்து அந்த எருது மாடு வந்து மாட்டிக்கிச்சு. அவரு தினந்தோறும் நல்லா வேலை செய்ய வைப்பார், அதுக்கு உணவு சரியா கொடுக்க மாட்டார். ஸோ இந்த மாதிரி லோடு இழுத்து இழுத்து ஒரு நாள் அதுக்கும் வயசா இருந்தது, ரொம்ப வெயில், ஹாட் சன். ஸோ அந்த நேரத்தில் அந்த லோடு இழுக்க முடியாம அது மயக்கம் விழுந்து விழுந்துருச்சு. ஸோ அந்த நேரத்தில் அங்க இருக்கக்கூடிய நபர்கள்ல ஒவ்வொருத்தர் ஒரு விதமா அந்த ஆத்மாவுக்கு அந்த எருதுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஆனா அதுல ஒருத்தர், பகவானே, அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த எருது வந்து உடல் தியாகம் பண்ண போகுது, அந்த ஜீவாத்மா உடல் தியாகம் பண்ண போகுது. ஸோ அதனால பகவான் வந்து இந்த புண்ணியம் வந்து அந்த ஆத்மாவுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணட்டும் அப்படின்னு. இப்ப எல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மகிட்ட நெட் காலி ஆயிடுச்சுன்னு என்ன பண்றோம், வைஃபை போடுப்பா, ஹாட்ஸ்பாட் போடுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை? ஸோ லைக் தட் அந்த புண்ணியம் வந்து போட்டு விடுங்கோ அப்படின்னு போட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே வணக்கம் சொல்லி எல்லாருமே கிளம்பிட்டாங்க. அந்த எருது இறந்து போச்சு. அந்த ஆத்மாவை கூட்டிட்டு போறதுக்கு யார் வந்தாங்க? யமதூதஸா? அவங்களுக்கு புது பேர் இல்லையா? இன்னும் பழைய பேரை வச்சிருக்கீங்களா? பிளாக் பாய்ஸ். அவங்க பிளாக் பாய்ஸ். பிளாக் பாய்ஸ் வந்தாங்க. வந்துட்டு அந்த ஆத்மா எடுத்துட்டு போய் யம தர்மா கிட்ட விட்டாங்க. யம தர்மா வந்து கணக்கு போட்டு பார்த்தாரு. பார்த்துட்டு ஓகே, இதுக்கு வந்து அடுத்த லைஃப் பிராமணா அப்படின்னார். அது ரொம்ப ஆச்சரியமாயிடுச்சு. எப்படி எனக்கு இமிடியேட் இவ்வளோ ப்ரமோஷன் எப்படி அப்படின்னு கேட்டுச்சு. See, I'm too busy. அங்க லைன்ல நிறைய பேர் நிக்கிறாங்க, அதெல்லாம் பண்றதுக்கு முடியாது. இந்த ஊருக்கு போ, அந்த ஊர்ல தான் நீ இறந்து போனது, அங்கே சிந்தாமணி அம்மான்னு ஒரு வேசியா இருக்கு, அந்த அம்மா போய் கான்டாக்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆத்மா அனுப்பியாச்சு. அந்த ஆத்மா இங்க வந்து ஒரு பிராமணா வீட்டுல ஆண் குழந்தையா பிறந்தது. அதுக்கு ஒரு யுக்த வயசு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த சின்ன வயசுல இருந்து எப்படி பரீட்சித் நான் அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்தேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தால பரீட்சித்து. ஸோ அந்த மாதிரி இவரும் கூட அந்த சிந்தாமணி அம்மா யாரு தேடுன்னு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அந்த யூத் ஏஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஹி வாஸ் சர்ச்சிங் அந்த அம்மா யாரு அப்படின்ட்டு. ஒரு நாள் அந்த அம்மா கிட்ட போயிட்டு சிந்தாமணி அம்மா இங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டேன். சிந்தாமணி அம்மாவா? ஏன்னா வேசி வந்து அம்மா அப்படின்னு சொல்றாங்களே அப்படின்ட்டு. அதுல பார்த்தா இவர் ரொம்ப யங் பாய், அதுவும் பிராமணா. இவர் வந்து வேசியோட அட்ரஸ் ஏன் கேட்கிறாரு சொன்னார். அதான் வீடு அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, இவர் போனார். அங்க போயிட்டு அம்மா இங்கே சிந்தாமணி அம்மா அப்படின்னு. நான் தான்ப்பா. இமிடியேட் ஒரு சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்றாரு. வேசிக்கு ஒரே ஆச்சரியம், என்னடா இது நமக்கு போய் நமஸ்காரம் பண்றாங்களா, ஏதோ தப்பான அட்ரஸ் கேட்டுட்டாரோ, வேற சிந்தாமணியா இருக்கலாம், நம்மளுக்கு இல்லை அப்படின்னு அந்த அம்மா வருத்தப்பட்டுச்சு. தென் தே ஆர் ஆஸ்கிங் வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னா, அப்போ ஒரு சொல்றாரு, அம்மா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, உங்களுடைய உதவினாலே எனக்கு இந்த பிராமணா பிறப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த அம்மாவுக்கு ஆல்ரெடி நமஸ்காரம் போட்டதுலேயே குழம்பு போயிருக்கு. அதுக்கு மேலே இவர் இந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது இன்னும் குழம்பு போச்சு. கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுப்பா, யாரு நீ என்ன அப்படின்னும் போது அவர் சொல்றாரு, அம்மா ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு எருது ஒண்ணு பசார்ல இறந்து கிடந்துட்டு இருந்தது. ஆமா, அந்த எருது நான் தான்மா. எருது நீயா? இது என்ன, இதுக்கு மேல இன்னொரு ஷாக்கா. அப்போ அவர் சொல்றாரு, நான் என்னுடைய அந்த எருது வயசு ஜென்மத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பிராமணனாக பிறந்திருந்தேன். என்னுடைய டியூட்டிஸ் வந்து நான் ப்ராப்பரா பண்ணல, எங்க அப்பா அம்மாவை நான் சரியா கவனிக்கல, என் பொண்டாட்டி என் குழந்தைகளை யாருமே நான் சரியா பார்த்துக்கல. ஸோ என்னுடைய லைஃப் எல்லாமே வந்து கானா பீனா சோனாலே நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால எனக்கு ஒரு கஞ்சனு கிட்ட ஒரு எருது மாடா வந்து உங்களுக்கு ஒழிச்சு இறந்து போ அப்படின்னு எனக்கு எழுதி அனுப்பிட்டாங்க. அதுதான் என்னுடைய பனிஷ்மெண்ட். ஸோ அப்படி இருக்கும் தருணத்துல நான் எனக்கு மரணம் வரும்போது நீங்க வந்து என்னுடைய புண்ணியம் அவருக்கு கொடுங்கோ அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்களா அப்படின்னு பிளாக் பாய்ஸ் உடைய பாஸ் சொன்னாரு, யமதர்ம சொன்னாரு.
ஸோ அதனால நீங்க அது என்ன புண்ணியம் செஞ்சுங்க சொல்லுங்க. இவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யமதர்மம் உங்க பேர் சொல்றாரு. ஸோ வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு கேட்கும்போது எஸ் அந்த அம்மா சொல்லிச்சு, அந்த மாதிரி புண்ணியம் எதுவுமே நான் பண்ணலப்பான்னு. இல்லம்மா ஜிஎஸ்டி ஒன்றும் அப்ளை ஆகாது, டேக்ஸ் ஒன்றும் வராது, நீங்க சொல்லுங்க என்ன பண்றீங்க நீங்க, அந்த புண்ணியம் என்ன அப்படின்னு. அவன் சொல்லுது நோ 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 சி என்னுடைய லைஃப் எல்லாம் இப்படிதான். எனக்கு வந்து கிளைண்ட்ஸ் வருவாங்க, ஓவர் நைட்டு நாங்கள் இப்படி இருப்போம். அப்புறமா மார்னிங் டைம் தான் நான் கொஞ்சம் நேரம் தூங்குவேன். இந்த சந்தியாவந்தனங்களோ குளிக்கிறதோ பிரசாதமோ சேவையோ இந்த மாதிரி எதுவுமே என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னும் போது சரி உங்களுடைய டே ஷெட்யூல் சொல்லுங்க அப்படின்னும் போது அந்த அம்மா எல்லாமே சொல்லும் போது அதுல ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு வீட்டில் அந்த அம்மா வீட்டில் ஒரு கிளி இருக்கு கூண்டுல. அந்த கிளி வந்து டெய்லி ஏதோ சொல்லுது, ஆனா அது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குமா. இப்போ எப்படின்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நல்ல பூஜை பண்ணுங்கன்னா மந்திரங்கள் எல்லாம் நல்லா சாஸ்திரோத்தகமா அது உச்சாரணம் கரெக்டா பண்ணா பார்த்தவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, சாமி ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சாமி மந்திரங்கள். அந்த மந்திரங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. ஆனா என்ன சொல்லுவாங்க, ரொம்ப சூப்பரா சொன்னீங்க சாமி. எதனாலன்னா சிரவணம் அது ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்தது, அதனால அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வேசியும் சொல்லிச்சு, எங்க வீட்டுல ஒரு கிளி இருக்கு, அது என்னவோ சொல்லுது, ஆனா என்னன்னு எனக்கு தெரியல, அது என்னன்னு தெரியாது எனக்கு, ஆனா அந்த கிளி டெய்லி சொல்லுது, அதுதான் நான் கேட்கிறேன். இது ஒண்ணு தவிர வேற எதுவுமே என்னுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓகே அந்த கிளியை பார்க்கலாமா அப்படின்றார். எஸ் வாங்கோ. அந்த கிளி கிட்ட போயிட்டு கிளி டெய்லி நீ எனக்கு சொல்ற இல்ல, அது இவருக்கும் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுச்சு. அந்த கிளி ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு, தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுத்சவா மமகாஹ பாண்டவாஸ்சைவ கிமகுர்வதா சஞ்சயா. சோ என்னது, திருதராஷ்டிர உவாச்சா, பகவத்கீதா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முதல் அத்தியாயம். அது முழு ஸ்லோகம் அந்த சாப்டர் ஃபுல்லா யார் சொல்றாங்க, கிளி சொல்லுது. ஒரே ஆச்சரியம், அந்த பையன் சொல்றான் இது பகவத்கீதா அப்படின்னு. எஸ் பகவத்கீதா. உனக்கு எப்படி தெரியும்? அப்போ அதுவும் கூட இந்த பழைய சினிமால எல்லாம் பிளாஷ்பேக் எப்படி காமிப்பாங்க, ஒரு முறுக்கு காமிப்பாங்க இல்லை, இப்படி சுத்திடுவான் பூசக்கரம் மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி அதுவும் அதோடைய பிளாஷ்பேக் சொல்லிச்சு. என்ன அப்படின்னா, நானும் கூட என்னுடைய ப்ரீவியஸ் லைஃப்ல நானும் ஒரு பிராமணா ஃபேமிலியில பிறந்திருந்தேன். பட் அந்த பிராமணா ஃபேமிலியில கிடைச்சிருக்க இந்த பொக்கிஷம் இருக்கு, அது வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணாம என்னுடைய லைஃப் கூட ரொம்ப 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 லோவர் டேஸ்ட் வச்சு நான் வாழ்ந்துட்டேன், இரிலிஜனா வாழ்ந்துட்டேன். ஸோ அதனால எனக்கு அப்பா அம்மாவை நான் சரியா பார்க்காததுனால எனக்கு இந்த கிளி ஜென்மம் கிடைச்சது. அதிலும் என்னாச்சு தெரியுமா, அப்பா அம்மாவை நான் ரொம்பவே ரொம்பவே டார்ச்சர் பண்ணதுனால எங்க அப்பா அம்மா 2 பேருமே நான் குட்டியா இருக்கும்போது இறந்து போயிட்டாங்க. ஸோ அப்போ எனக்கு பசி தாங்க முடியாம நான் அந்த கூண்டுலேருந்து இன்னும் எனக்கு என்ன விங்ஸ் கூட இன்னும் வரல. அந்த நேரத்துல அந்த கூண்டுலேருந்து இப்படி பார்க்கும்போது நான் கீழே விழுந்துட்டேன். அந்த நேரமா சில பக்தர்கள் சாதுக்கள் அந்த மாதிரி அந்த பக்கமா போயிட்டு இருந்தாங்க. அவங்கள ஒருத்தர் என்னை எடுத்து கொண்டு வந்து அவங்களுடைய பொண்ணு கையில கொடுத்தாங்க. அந்த பொண்ணு என்னை டெய்லி எனக்கு ஃபுட் கொடுத்து ரொம்ப செல்லமா வச்சுக்கிச்சு. ஆனா அந்த அம்மா வந்து மிஸ்ஸு, எங்கே குருகுலத்துல டீச்சர். அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது, டெய்லி பகவத்கீதா சொல்லிக் கொடுக்குது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நான் அங்கே இருந்தேன். செகண்ட் சாப்டர் ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்குள்ள ஒரு திருடன் அங்கே வந்து அதை திருடிட்டு வந்து இந்த வேசி அம்மாவுக்கு என்ன வித்துட்டாங்க. திஸ் இஸ் மை ஹிஸ்டரி அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ இது போல புண்ணியத்தை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது எவ்வளோ ஈஸி அண்ட் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்ன்றது நமக்கு தெரியாது. அதனாலதான் நாம சாஸ்திரத்துல சொன்ன மாதிரி டெய்லி புண்ணியத்தை நமக்கு கிடைக்குது, கண்ணு முன்னாடியே இருக்கு, ஆனா நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோன்றோம். என்னது, மாத்ரு தேவோ பவ, பித்ரு தேவோ பவ, ஆச்சாரிய தேவோ பவ, அதிதி தேவோ பவ. வீட்டுல அம்மா அப்பா இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் பாதங்கள் இருக்கு, இல்லாமலும் போலாம். ஆனா நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு நமக்கு தலை இருக்கு, கை இருக்கு, மனசு இருக்கு. ஆனா எந்திரா 5 minutes so every day starts like this. கொஞ்சிருது, ரோப் போடுறது, அம்மா ப்ளீஸ் மா get up, டைம் ஆச்சு, போ பிரஷ் பண்ணு, blah 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 blah. So this is how
our days are going. ஆனா ஒரு நல்ல இதுல இங்க சொன்ன மாதிரி அவன் படுக்கட்டும் விடுங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அப்படின்னு அன்பா சொல்லுவாங்க. ஆஃப்டர் 10 minutes சேம் மம்மி வில் கம் தட் 10 minutes ஆச்சு இல்ல. ஏன் அப்படின்னா அந்த பாசம்ன்ற தர்மம் விடுங்க பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லும். ஸோ இது போல இங்க சொன்ன மாதிரி வாட் ஆர் த தர்மஸ்? விதர்மா, பரதர்மா, ஆபாசா, உபதர்மா அண்ட் சலதர்மா. இந்த மாதிரி அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் ஒரு தர்மத்தை நாம வச்சுக்கிறோம். ஸோ இப்படி இல்லாம நாம வாழ வேண்டியது எப்படி? ஆத்ம தர்மமா வாழணும். ஆத்ம தர்மா. ஸோ அதனால நாம சாப்பிட்டோமா? சாப்பிட்டோம். எவ்வளவு சாப்பிட்டோம்? 2 மாலா, 3 மாலா, 4 மாலா, 5 மாலா, 16 மாலும் சாப்பிட்டேன் பிரபு. ஓ 1728 இட்லிஸா? மகாமந்திராஸ் 16 மாலா, 1728 பிரேக்ஃபாஸ்டா? எஸ், 1 day's எனர்ஜி. ஸோ அதனால தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறது இது லைக் நம்முடைய நிஜமான வாழ்க்கை நம்ம வாழக்கூடியது. அப்படி இல்லாத பட்சத்துல whatever we do, whatever we are earning, whatever we are achieving in our life, அது அத்தனையுமே உடம்புக்கு, மனசுக்கு, புலன்களுக்கே தவிர ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. ஸோ அதனால யார் யார் எந்தெந்த தர்மம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டாலும் என்ன சொல்லுவாங்க? இது எங்க சாமி, அது உங்க சாமி, அது அவங்க சாமி இல்லையா? கல்யாணமாகி வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க? எங்க குலதெய்வம் முருகர், உங்கள் வீட்டு சிவனா, டேடியும் சன்னும். இன்னொருத்தர் இல்ல இல்ல அவங்களுடைய மனைவி, அவங்களுடைய மம்மி. ஸோ சில பேர் வீட்டில் தாயார் தான் குலதெய்வமா இருப்பார், சில வீட்டில் இன்னார் இருப்பார். இப்படின்னு நாம் வெவரிட்டியா சொல்லுவோம். ஆனா ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன சொல்லுது? கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். பிரம்ம சமயத்தில் என்ன சொல்றது? ராமாதி மூர்த்திஷு கலா நியமேன திஷ்டன் நானா அவதாரம். சோ நானா அவதாரம் அகரோத் புவனேஷு கிந்து. ஸோ இந்த பூவுலகத்துல பகவான் நிறைய நிறைய ரூபங்கள்ல வந்திருக்காரு. So that his energy has different portfolios and giving unlimited mercy for us. So அதனால நாம இந்த பாகவத தர்மாவை கடைபிடிச்சு இந்த irreligion அப்படின்றது நாம விட்டுடலாம். இப்போ உலகத்துல இத்தனை casts, subcasts, religions இதெல்லாம் இருந்தாலும் எல்லாருமே ஒன்னே தான் யூஸ் பண்றோம். டெய்லி என்ன யூஸ் பண்றோம்? நான் யூஸ் பண்றது நீங்க யூஸ் பண்றீங்க, நீங்க யூஸ் பண்றது நானும் யூஸ் பண்றேன். காத்து. Everybody takes in, everybody gives out. Everything is mixed in the air. Similarly water. Similarly need food. Maybe varieties of food சாப்பிடலாம், ஆனா ஃபுட் தான் எனர்ஜி கொடுக்கும். அதே மாதிரி தான் மந்த்ரா will give energy for soul, ஆத்மா. Then services, பகவானுக்கு பண்ணக்கூடிய சேவைகள் நம்மளை தூய்மையாக்கும், மெச்சூரிட்டிக்கு கொண்டு வரும். ஸோ அன்லெஸ் we don't engage our day-to-day activities in Krishna service, then அது என்ன சொல்றது? கோஸ்வாமி, கோதாசா. ஸோ கோதாசா நோ சார், கோபாசா. கோதாசா என்ன? நான் கோபாசாவே இருக்கிறேன் அப்படின்னு. என்னைக்குமே நமக்கு கோக்கு பாஸ் ஆக முடியாது. கோபாசா அவரு தான். யாரு? ரிஷிகேஷா. ரிஷிகேஷா இஸ் கோ பாசா. ஆனா நம்ம கோ பாஸ் ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம், ஆனா கோ தாசா தான். எஸ். ஸோ பேய் தான் நம்மளை பிடிக்கும், நம்ம பேய் பிடிக்க முடியாது. பேய் நம்மளை பிடிச்சிடும். ஆனா நம்ம மகாத்மா ஆயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பேய் கூட நம்மகிட்டே வராது, நமஸ்காரம் போட்டு அது தூரமா போயிடும். ஸோ அதனால இதுல சொன்ன மாதிரி இந்த விதர்மவோ, ஆபாசாவோ, பரதர்மாவோ அல்லது சலதர்மா, உபதர்மா, இந்த மாதிரி வெரைட்டி நாம வச்சுக்க வேண்டாம். பிரபுபாதா நமக்கு 16 மாலா ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. நாம என்ன பண்ணலாம்? 16 தான் பண்ணணும், வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. 16 மேல எவ்வளவு வேணாலும் பண்ணலாம், ஆனா அதை குறைக்க கூடாது. ஏன்னா
இஸ்கான் ஆரம்பத்துல 64 மாலை ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அவங்க போய் பிரபுபாத் கிட்ட சொன்னாங்க, பிரபுபாத் இஸ் நாட் பாசிபிள், ப்ளீஸ் சம் கன்செஷன் இஸ் ரிக்வயர். ஏன்னா இதெல்லாம் பண்ணிட்டு எங்களால போய் எந்த விதமான சர்வீஸ் பண்ண முடியல, ஸோ டைம் இஸ் ஷார்ட் ஃபால் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓகே ஃபைன், ஸோ அதுல பாதி அப்படின்னாங்க. ஸோ 32 கூட கண்ணு கட்டுது, 16 கண்ணு கட்டுது, இன்னும் 32 இங்கே. ஸோ அதனால தென் ஃபைனலி அதுக்கப்புறம் இந்த எல்லாம் ஓகே பிரபுபாத், நான்வெஜ் விட்டுடலாம், முட்டை விட்டுடலாம், ஆல்கஹால் விட்டுடலாம், இதெல்லாம் விட்டுடலாம், சாய் தேதோனா. சாய் என்ன பண்ணிடுச்சு, அந்த டீ போட்டுட்டா என்ன எனர்ஜி வரும் தெரியுமா, டீ 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 டீ. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கன்செஷன் கேட்டாங்க. பட் ஆச்சாரியா டிசைடட் and he told this is enough. ஸோ அதனால இந்த மாதிரி நம்ம பரதர்மாவோ உபதர்மாவோ விதர்மாவோ இந்த மாதிரி நாமளும் ஒன்றும் கிரியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ ஆச்சாரிய முக்கியனா ஆச்சாரியர் என்ன நம்ம சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதை வந்து ஜஸ்ட் நம்ம லைஃப்ல வந்து அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா, பிளாக் பாய்ஸ் பதிலா யார் வருவாங்க? அவங்க பேர் என்ன? ப்ளூ பாய்ஸ். யா, கேட்ச் த பாயிண்ட். எஸ். சோ உங்க ஓட்டு யாருக்கு? பிளாக் பாய்ஸ்க்கா ப்ளூ பாய்ஸ்க்கா? பிளாக் பாய்ஸ் ஓட்டு போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை, அவங்களே வந்துடுவாங்க. இந்த லலிதா ஜுவல்லர்ஸ் இதை சொல்றாரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல, పణం யாருக்குமே సుమ్మా వరాదు, డబ్బులు ఎవరికి ఊరికేనే రాదు. ஸோ பணம் யாருக்குமே சும்மா வராது. அதே மாதிரி தான் புண்ணியம் யாருக்கும் சும்மா வராது, செஞ்சாதான் வரும். ஆனா செய்யாத பட்சத்திலும் பாவம் வரும். என்ன, குளிக்கலையா பாவம் வருது, ஜபம் பண்ணலையா பாவம் வருது, சாமியை கும்பிடலையா பாவம் வருது, சாமி போய் பார்க்கலையா பாவம் வருது, சாஸ்திரத்தை பார்க்கலையா பாவத்தோடவே இருப்போம். ஏன்னா ஞானம் இல்லாத பட்சத்துல லைஃப் எல்லாம் அஜ்ஞானம் தான் ஓடும். அதனால முயற்சி, ஆன்மீகம் அல்லது புண்ணியம் வேணும் அப்படின்னா முயற்சி செஞ்சாதான் வரும். அதனாலதான் ஆதி சங்கராச்சாரிய ரூபத்துல வந்த சிவபெருமான் கலியுகத்துல அவரு 4 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரு. 4 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல கடைசி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கர்மா அபி ஏகம் தஸ்ய தேவஸ்ய சேவா. எஸ், பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபட்டுட்டோம் அப்படின்னா then our life will be success. So now I request all of you, please take this Srila Prabhupada's mercy. இது எல்லாருக்குமே இந்த தர்மத்தை பத்தி நாம் சொல்லிக் கொடுத்து, I know very soon Kovai Chandra Glories is going to spread entire Tamil Nadu, India, and all the places, and we have very such big campus. இது ஃபுல்லா டிவோட்டிஸ், திருமலை மாதிரி ஜருகண்டி பார்க்கணும். ஸோ அதனால we have to preach a lot and we have to give this பிரதான தர்மா. இந்த மற்ற தர்மங்களை விட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுரத்தில் நமக்கு இந்த மெர்சி கிடைச்சிருக்கு. ஸோ all glories to Srila Prabhupada and all glories to His Holiness Bhaktivinoda Swami and all the devotees of ISKCON Kovai. जय जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, कोवई चंद्रा की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, बोन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, निताई गौर सितनाथ प्रेमानंदे हरि 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 बोल.